تو مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیاں مزید مہنگی کر دی گئی ہیں، جبکہ مارکیٹ میں سبزیاں سرکاری نرخوں کے برعکس منمانے داموں پر فروختی جا رہی ہیں۔ ادرک 750، لہسن 470، پیاز 120، ٹماٹر 120 روپے کلو تک فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ سیب 450 روپے کلو، کیلا 420 روپے درجن میں دستیاب ہو رہا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، آج کے ریٹس کے حوالے سے بتائے گا۔ جی بالکل، آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نرخ نامے جاری کیے گئے ہیں، اس میں 3 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جبکہ روزمرہ استعمال کی سبزیاں جس میں پیاز، ٹماٹر، لہسن اور ادرک شامل ہیں، پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں جو ہیں وہ سرکاری نرخ ناموں میں تو مستحکم ہے، لیکن مارکیٹ کی صورتحال جو ہے اس کے بالکل برعکس دکھائی دے رہی ہے۔ پیاز سرکاری ریٹ لسٹ میں 90 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں پیاز بدستور 120 سے 140 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ٹماٹر 93 روپے مقرر کیا گیا، لیکن 93 کے برعکس ٹماٹر جو ہے وہ 120 سے 130 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ لہسن مارکیٹ میں 470 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ سرکاری ریٹ لسٹ میں آج لہسن کی قیمت 360 روپے مقرر کی گئی۔ اسی طرح ادرک جو ہے وہ 630 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں ادرک جو ہے 750 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ موسمی سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آلو 49 روپے مقرر کیا گیا آج، لیکن مارکیٹ میں 70 سے 80 روپے فی کلو تک آلو کی فروخت کی جا رہی ہے۔ ٹنڈے 60 کے برعکس 90 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ کریلے جو ہیں وہ 100 روپے مقرر کیے گئے، لیکن مارکیٹ میں 140 سے 150 روپے فی کلو تک کریلوں کی فروخت کی جا رہی ہے۔ پالک 5 روپے مہنگی کر کے 35 روپے آج مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں 60 روپے فی کلو تک پالک کی فروخت کی جا رہی ہے۔ بھنڈی 10 روپے اضافے کے بعد 240 روپے مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں 290 سے 300 روپے فی کلو تک بھنڈی کی فروخت کی جا رہی ہے۔ گاجر دیسی 10 روپے اضافے کے بعد 95 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن 95 کے برعکس گاجر جو ہے وہ 120 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ 2 پھلوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا ہے۔ کیلے جو ہیں وہ عوامی قوت خرید میں نہیں آ سکے ہیں۔ شہریوں کے جانب سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پھلوں کے بائیکاٹ کے باوجود پھلوں کی قیمتیں جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہی ہیں۔ مارکیٹ میں پھلوں کی قیمتیں بدستور جو ہے وہ تیز دکھائی دے رہی ہیں۔ کیلا درجہ اول آج 5 روپے مہنگا کر کے 215 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 420 سے 440 روپے فی درجن تک درجہ اول کا کیلا فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کیلا درجہ دوم 5 روپے مہنگا کر کے 165 روپے فی درجن مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 165 کے برعکس 270 روپے فی درجن تک کیلا درجہ دوم فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دیگر جو پھل ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے تو تربوز 60 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 100 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ خربوزہ 155 کے برعکس 210 روپے فی کلو تک، اسی طرح امرود 165 کے برعکس 250 روپے فی کلو تک، جبکہ سیب کالا کلو جو ہے 320 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں سیب کالا کلو درجہ اول جو ہے 450 سے 480 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ آپ کا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات پی ٹی آئی قیادت کو تفتیش کے لیے بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی باقاعدہ سمن کے ذریعے طلب کرے گی۔ کون کون سے رہنماؤں کو بلایا جائے گا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف مقدمات، تفتیش کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی پی ٹی آئی رہنماؤں کو تفتیش کے لیے طلب کرے گی۔ آئندہ 1-2 روز میں باقاعدہ سمن جاری کر کے تفتیش کے لیے بلایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق فواد چودھری، حماد اظہر، اعجاز چودھری، مسرت جمشید چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور میاں اسلم اقبال سمیت دیگر رہنماؤں کو تفتیش کے لیے طلب کیا جائے گا۔ جے آئی ٹی آئندہ عدالتی پیشی میں ان رہنماؤں کی ضمانت خارج کرنے کی بھی استدعا کرے گی۔ جے آئی ٹی جیو فینسنگ اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے تفتیش کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف پولیس پر پتھراؤ، گاڑیاں جلانے اور تشدد کرنے کے مقدمات درج ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے بنائی گئی جے آئی ٹی 10 مقدمات کی تفتیش میں مصروف ہے۔ جے آئی ٹی تفتیش کے بعد چالان عدالت میں بھجوائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر حسین، لاہور نیوز۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ اگر معاشرے کو بہتر کرنا ہے تو رول آف لا ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کبھی مذاکرات سے نہیں گھبرائی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی زمان پارک کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف نے بتایا کہ عمران خان سے ریٹائرڈ ججز کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ آئینی معاملات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں 297 ریٹائرڈ ججز نے عمران خان سے اظہار یکجہتی کیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ عام شہری کے تحفظ سے متعلق آگاہی کے لیے ایک بڑا اجتماع کریں گے۔ ہم ملکی اصلاحات کے ایجنڈے کو آگے لے کر چلیں گے۔ پر امید ہے آنے والے دور میں بھرپور مینڈیٹ ملے گا۔ ہم مل کر اصلاحات کے ایک ایجنڈے کو آگے لے کے چلیں۔ اب امید ہے کہ انشاءاللہ
आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान के लोग एक भरपूर मैंडेट देंगे, हमें बैसाखियों की ज़रूरत नहीं होगी और हम भरपूर तरीके से अपने रिफॉर्म एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि इंसाफ का मजबूत निज़ाम होने से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। PTI टेबल टॉक के लिए हमेशा की तरह तैयार है। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के लिए असम्बली में खिलवाड़ किया जा रहा है। शहबाज शरीफ अदलिया और पार्लियामेंट में तसादुम चाहते हैं। तफसीलात के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही से साबिक वफाकी और सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की है। इस मौके पर परवेज इलाही का कहना था कि शहबाज शरीफ की आटा शौकतबाजी अब तक मुतअद्दिद गरीबों की जान ले चुकी है। निगरां हुकूमत को मशवरा है कि पंजाब में रूरल हेल्थ सेंटर्स में आटा पॉइंट्स कायम कर ले। आटे के लिए जिस कदर अमवात हो रही हैं और लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, ज़रूरी है कि रूरल हेल्थ सेंटर में आटा पॉइंट्स बना लिए जाएं ताकि वहाँ ज़ख्मी अफराद का फौरी इलाज तो हो सके। चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा है कि मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह के बाद शहबाज शरीफ ने भी खुलकर अदलिया मुखालिफ जज्बात का इजहार कर दिया। ये सब नवाज शरीफ के इशारे पर हो रहा है। तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब वेलफेयर विंग में अहम तकरीरियाँ कर दी गई हैं। क़यादत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक PTI सेंट्रल पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मिन राशिद की मुशावरत से सदर वेलफेयर विंग सेंट्रल पंजाब रुखसाना नवीद ने नई नामजदगियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक वेलफेयर विंग सेंट्रल पंजाब के सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद विर्क और मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट को मुकर्रर किया गया है, जबकि नायब सदूर के लिए आयशा लारी, चौधरी हारून नवाज, मियाँ अली बशीर एडवोकेट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI MNAs को डी नोटिफाई करने के खिलाफ हुक्म में 6 अप्रैल तक तौसी कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीक इंसाफ पंजाब के MNAs की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में स्पीकर की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम चैलेंज किया गया। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी गई। अदालत ने स्पीकर को जवाब जमा कराने की मोहलत देते हुए कार्रवाई 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजारा का मौक़िफ़ था कि इस्तीफे मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे अदालत उस्मा के तय करदा कवानीन के बरक्स मंजूर किए। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तीफे मंजूर किए गए। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम गलतम करार देने की इस्तदा कर रखी है। जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद का ये केस है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की अबूरी जमानत 7 अप्रैल तक मंजूर कर ली है। असद उमर ने कहा है कि हुकूमत इलेक्शन ना करवा कर सुप्रीम कोर्ट और आइन की खिलाफ वर्जी करेगी। नुमान नूर की रिपोर्ट देखिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद का केस। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबहर गुल खान ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने असद उमर की अबूरी जमानत 7 अप्रैल तक मंजूर कर ली और पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने असद उमर को 1 लाख रुपए के जमानती मुचल्लके जमा कराने और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा असद उमर ने कहा कि ये पहले कहते थे असम्बलियां तोड़ें, फिर मुज़ाकरात करें और अब माफी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत इलेक्शन न करवा के सुप्रीम कोर्ट और आइन की खिलाफ वर्जी करेगी। पहले वो कहते थे अगर आपको इलेक्शन चाहिए, अगर ये संजीदा इलेक्शन के लिए, तो पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ क्यों नहीं तहलील करते। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ हमने तहलील कर दी। अब वो बोलते हैं कि किसी सूरत हम इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे। पहले वो बोलते रहे, बड़ी वो बयान देते थे कि जो हो हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्या करें। इमरान खान मानता नहीं। इमरान खान ने कहा अच्छा ठीक है जी, मुज़ाकरात करना चाहते हैं आप एक नए इलेक्शन के लिए, मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए, तो चले हम बात करने को तैयार हैं। अब वो कहते हैं कि माफ़ी मांगे। PTI रहनुमा असद उमर के खिलाफ थाना शादमान में मुकदमा दर्ज है। गुज़श्ता रोज अदालत ने असद उमर के पेश न होने पर दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। ECL में नाम शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को 4 हफ्तों के लिए अमेरिका जाने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने वफाकी हुकूमत से आइंदा समाअत पर जवाब भी तलब कर लिया है।
لاہور ہائی کورٹ میں ECL میں نام شامل کرنے کے خلاف درخواست۔ چیف جسٹس امیر بھٹی کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے شہباز گل کی درخواست پر سماعت کی۔ فل بینچ نے شہباز گل کو 1 مرتبہ بیرون ملک سفر کی اجازت دے دی اور ان کی درخواست پر وفاقی حکومت سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ شہباز گل 4 ہفتوں کے لیے امریکہ جا سکتے ہیں۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ کون سی ایسی صورتحال ہوتی ہے جس بنا پر نام ECL میں ڈالنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ شہباز گل کے خلاف اسلام آباد میں مقدمات درج ہیں۔ کمشنر اسلام آباد کی صدا پر شہباز گل کا نام ECL میں شامل کیا گیا۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست کی مخالفت کی اور نشاندہی کی کہ یہ معاملہ اسلام آباد کا ہے، عدالت کو سماعت کا اختیار نہیں۔ عدالتی کارروائی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں PTI رہنما شہباز گل نے کہا کہ وہ پہلے بھی بیرون ملک سے وطن واپس آئے تھے، اب بھی 4 ہفتوں بعد وطن واپس آ جائیں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی کورٹ تھی، انہوں نے پوچھا جی آپ نے ان کا نام کیوں ڈالا ہے؟ جب پوچھا تو پتا چلا کہ جی انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور کوئی پیسوں سے ریلیٹڈ میٹر ہیں جس کو ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اس لیے ان کا نام ڈالا ہے۔ شہباز گل نے مزید کہا کہ ہمارا دامن صاف ہے، عمران خان کو کسی چیز کا ڈر نہیں، حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، عوام ان کو الیکشن میں سبق سکھائے گی۔ خواجہ برادران کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ ریفرنس احتساب عدالت نے ریفرنس نیب کو واپس بھجوا کر بریت کی درخواست نمٹا دی ہے۔ پیراگون ہاؤسنگ ریفرنس احتساب عدالت کے جج نے خواجہ برادران کی بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے نیب ترامیم کی وجہ سے ریفرنس چیئرمین نیب کو واپس بھجوا دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ نیب کے قانون میں ترامیم کے بعد اس ریفرنس پر سماعت کا اختیار نہیں۔ احتساب عدالت نے خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کی بریت کی درخواستوں پر بھی کوئی رائے نہیں دی۔ نیب نے خواجہ برادران کو 2018 میں لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت مسترد ہونے پر گرفتار کیا تھا اور بعد میں اعلیٰ عدلیہ نے ضمانت پر رہائی کا حکم دیا تھا۔ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے خلاف مئی 2019 میں احتساب عدالت میں ریفرنس دائر ہوا تھا، جس میں پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی میں بے ضابطگیوں کا الزام لگایا گیا۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ نعمان نور، لاہور نیوز۔ PTI رہنما حسان نیازی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کا یہ معاملہ ہے۔ عدالت نے مقدمات کے خلاف درخواست پر فل بینچ تشکیل دینے کی سفارش کر دی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما حسان نیازی کے خلاف درج مقدمات کے خلاف درخواست۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے حسان نیازی کی والدہ نورین نیازی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ درخواست چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھجواتے ہوئے یہ سفارش کی کہ اس درخواست پر سماعت کے لیے اسے فل بینچ کے سامنے پیش کیا جائے۔ سماعت کے دوران عدالتی حکم پر پنجاب حکومت کے وکیل نے حسان نیازی کے خلاف درج 7 مقدمات کی تفصیل پیش کی۔ حسان نیازی کی والدہ نے درخواست میں موقف اپنایا کہ حسان نیازی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بلا جواز مقدمات درج کر کے ریمانڈ کے نام پر دوسرے صوبے منتقل کیا جا رہا ہے۔ شہر میں منی پیٹرول پمپس کا دھندا عروج پر پہنچ گیا ہے۔ فتح گڑھ میں قائم غیر قانونی پیٹرول پمپس شہریوں کو پیٹرول بھی مہنگے داموں بیچ رہے ہیں۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ شہر میں غیر قانونی پیٹرول پمپس کی بھرمار۔ فتح گڑھ، نشتر کالونی، سبزازار، کماہاں اور وحدت روڈ پر منی پیٹرول پمپس قائم۔ رہائشی علاقوں میں غیر قانونی پیٹرول پمپس بڑے حادثے کو دعوت دینے لگے۔ غیر قانونی پیٹرول پمپس کے اعتراف رہائش پذیر شہری خوف کا شکار۔ شہری کہتے ہیں انتظامیہ نے پیٹرول مافیا کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہاں پہ پارکس بھی ہیں، گلی محلہ ہے، بچے کھیل رہے ہیں، کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی احتیاطی تدابیر بھی نہیں ہے۔ نہ انہوں نے کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کہ جس سے کوئی نقصان ہو اور کوئی بچت کر سکیں۔ یہ شہریوں نے غیر قانونی منی پیٹرول پمپس کے خلاف فوری آپریشن کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین شبر زلفی کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ ٹرینوں میں نوسر بازوں کی بھرمار ہے، جبکہ دوران سفر مسافروں کو نشہ آور اشیاء پلا کر لوٹنے والا گروہ سرگرم ہو گیا ہے۔ ریلوے پولیس نے کارروائی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ریلوے پولیس نے ٹرینوں میں مسافروں کو لوٹنے والا گینگ کے خلاف کارروائی تیز کر دی ہے۔ ریلوے پولیس نے نوسر گینگ کے اراکین کی تصاویر لگا کر اشتہار جاری کر دیا ہے۔ مختلف ریلوے اسٹیشنز اور ٹرینوں پر اشتہار لگا دیے گئے ہیں، جبکہ مسافروں کو دوران سفر محتاط رہنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ ریلوے پولیس کا کہنا ہے کہ مسافر ٹرینوں میں کسی بھی نامعلوم شخص سے کچھ لے کر نہ کھائیں۔ نوسر باز نشہ آور مشروبات یا بسکٹ کھلا کر مسافروں کو بے ہوشی کی حالت میں لوٹتے ہیں۔
ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी सामने आने लगी है। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये से फी किलो कीमत 459 रुपये हो गई है, जबकि अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासर होने लगी है। अंडे 1 रुपये महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 255 रुपये हो गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नसनामे जारी किए गए हैं उसमें ब्रायलर की कीमत में 15 रुपये फी किलो तक कमी की गई है। ब्रायलर की कीमतों में कमी की बड़ी वजह जो है वो खपत कम होना बताई जा रही है, क्योंकि खपत और सप्लाई जो है इसमें गैप जो है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ब्रायलर गोश्त की कीमत 474 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई थी। आज 15 रुपये कमी के बाद 459 रुपये फी किलो कीमत मुकर्रर की गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर के दाम जो है वो 10 रुपये तक कम किए गए। होलसेल जिंदा ब्रायलर 298, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 306 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम दूसरी जानिब अंडों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो नहीं रुक सका है और अंडों की कीमतों में आज भी जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। अंडों की कीमत में 1 रुपये फी दर्जन तक का आज इजाफा किया गया, 254 से कीमत बढ़ाकर 255 रुपये मुकर्रर की गई है। जबकि अंडों की पेटी जो है मार्केट में 7,000 रुपये और 530 रुपये की मुकर्रर की गई है। मार्केट में फी अंडा जो है 22 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है और फी दर्जन कीमत जो शहरियों से वसूल की जा रही है वो 260 रुपये फी दर्जन तक है, जबकि सरकारी नकनामों में आज कीमत 255 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई है। रमजान मुबारक के 8 दिनों में अंडों की कीमत मजमूई तौर पर 18 रुपये फी दर्जन तक बढ़ चुकी है और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पहले ब्रायलर महंगा हो रहा था, तो अब अगर ब्रायलर की कीमतों में कमी हो रही है तो अंडों की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया के हसूल के लिए अवाम इम्तिहान से गुजरने लगे हैं। सस्ता आटा अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं है, जबकि चीनी और घी महदूद मिकदार में फराहम किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल में तब्दीली न आई, आटा दस्तयाबी भी मामूल पर न आई, अक्सर स्टोर्स पर किल्लत बरकरार है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए 10 किलो आटे के निर्ख 400 रुपए मुकर्रर हैं। आम सारिफ के लिए 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए का है। चीनी और घी की दस्तयाबी बेहतर होने लगी, लेकिन तलब के मुकाबले में घी की फराहमी ताहाल कम है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए सस्ता घी 300 रुपए किलो है। आम सारिफ के लिए घी के निर्ख 490 रुपए फी किलो है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए चीनी 70 रुपए, जबकि आम सारिफ के लिए 91 रुपए किलो में दस्तयाब है। आटे की अदम दस्तयाबी के बायस अवाम यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। आए हैं तो वो आटा कह रहे हैं कि पता ही नहीं हमें कब आएगा कब नहीं आएगा। हुकूमत चाहिए कि सब ते एक जैसा रहना चाहिए, को आटा दे नहीं, यदि आटा दे रहे हैं तो आटा दे नहीं रहे। अशिया की अदम दस्तयाबी से यूटिलिटी स्टोर्स पर सारिफिन की आमद भी इंतहाई कम हो गई है। अवाम का कहना है कि एक तो सब्सिडी वैसे ही कम कर दी गई है, तो दूसरी जानिब अशिया की दस्तयाबी भी नहीं है, जिससे स्टोर्स पर खरीदारी का फायदा कोई नहीं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। निगरान पंजाब हुकूमत का जुम्मतुल मुबारक के मौके पर आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला सामने आया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंतजामिया को आटे की तकसीम का अमल मेहनत से जारी रखने की हिदायत कर दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत रात गए आला सतह इजलास हुआ। इजलास में सूबे में मुफ्त आटे की तकसीम और सेंटर्स पर शहरियों की सहूलत के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया। निगरान पंजाब हुकूमत का जुमातुल मुबारक के मौका पर आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की सिफारिशात पर सेंटर्स बंद रखने की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी की इंतजामिया को आटे की तकसीम के अमल को मजीद मेहनत से जारी रखने की हिदायत। उन्होंने कहा कि बेनज़मी और धक्कम पेल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले बुध के रोज भी लाहौर समेत पंजाब भर में मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी रहा। सुबह भर में रिकॉर्ड 40,05,866 10 किलो आटे के थैले मुफ्त तकसीम किए गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कई इलाकों में आटे की तकसीम के अमल का जायजा लिया। अवाम की सहूलत के लिए हर तहसील में 2 सेंटर्स अफ्तारी के बाद भी खुले रहते हैं। थाना गार्डर टाउन के मुहाफिज ही लुटेरे बन गए हैं। पुलिस एहलकारों ने पाकिस्तानी नैयाद ऑस्ट्रेलियाई शहरी अदनान को मुबैना तौर पर लूट लिया है। दोस्त के साथ खाना खाने बरकत मार्केट आया। नामालूम हामला खातून ने हस्पताल छोड़ने के लिए मदद मांगी। खातून को गाड़ी में बैठाया तो पुलिस एहलकार आ गए। जबरदस्ती $1100 और 35,000 रुपये लूट लिए गए हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अली। जी मोहम्मद अली, बताया किस बारे? एक शहरी की जानिब से थाना गार्डन टाउन में दरखास्त दायर की गई है, जिसमें उसने अपने साथ होने वाली फुटेज की वारदात
वारदात की फुटेज और अपने साथ होने वाले वाकये की तहरीर दी है। इसमें कहा गया कि एक खातून को उसने देखा सड़क पे खड़े, उन्होंने उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए जब गाड़ी में डाला गया तो चंद नामालूम जो पुलिस एहलकार है वो यूनिफॉर्म में आए जिन्होंने लूटमार शुरू कर दी। ऐसे वाकयात लाहौर के अंदर जिनसे मुतअद्दिद बार माजी में भी हो चुके हैं। इस हवाले से उस शख्स की जानिब से मुतलका थाने में दरखास्त दी गई है कि उसके पैसे वापस दिलवाए जाए, जिसमें $1100 35,000 पाकिस्तानी करेंसी है और दीगर अशिया भी बताई जा रही है। इस हवाले से मुतलका एसपी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इस पे नोटिस लिया और कहा जा रहा है कि इस पे पूरी तहकीक के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो पुलिस एहलकार गाड़ी के खुफिया कैमरे में उनकी फुटेज आई है उनको भी सामने लाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल और फिर इसे ज़ाया करना हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल है। यही बोतलें बाद में माहौलियाती आलूदगी का बायस बनती हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तलबा ने आलमी यौम रिसाइकलिंग पर इन बोतलों को आर्ट का नमूना बना दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। टेबल लैंप, गुलदान, कुर्सियों समेत घरेलू इस्तेमाल और सजावट की ये अशिया तैयार की गई हैं प्लास्टिक की बोतलों से। NCA में निजी कंपनी की जानिब से प्लास्टिक की बोतलों को काबिल इस्तेमाल बनाने का मुकाबला। तुलबा ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए आर्ट के फन पारे तैयार किए। तुलबा का कहना था कि प्लास्टिक की ज़ाया बोतलों को काबिल इस्तेमाल बनाने का मकसद अवाम को माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक आगाही देना है। रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें अब इतना ज़्यादा गंद हमारे इर्द गिर्द होता जा रहा है जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है और उससे बहुत सारी जो है ना बीमारियाँ भी हो रही हैं। इसलिए हम रिसाइकिल करना हमारे लिए बहुत बेहतर है। मैंने वर्ल्ड मैप बनाया है जिसमें मैंने चाइना, इंडिया और फिलीपींस पे फोकस किया है क्योंकि ये 3 कंट्रीज़ बॉटल्स को ओशन में डिस्पोज ऑफ कर देती हैं, तो इस वजह से बहुत पोल्यूशन हो जाती है। वाइस चांसलर NCA मुर्तज़ा जाफरी का कहना था कि अशिया को दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाकर माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल किया जा सकता है। मैंने अभी रिक्वेस्ट की है कई लोगों से जो इस पे काम कर रहे हैं कि इसे मुख्तलिफ जगह पे यूज़ कर सकते हैं। हम इसे सॉलिड फॉर्म में ला के, जैसे फुट स्टेप्स होते हैं, स्टेयर केसेस हैं, फ्लोर है, फ्लोर टाइल्स हैं, उसकी बननी चाहिए। इसकी हम इस पर प्लान कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत डैमेजिंग है। तकरीब के इख्तिताम पर मुकाबलों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को इनामात से नवाजा गया। लाहौर में ईरानी काउंसल जनरल मेहरान मोहल्फर ने कहा है कि हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाना ईरान की पहली तरजीह है। बैंकिंग चैनल न होने की वजह से ईरानी पेट्रोल की पाकिस्तान को फराहमी मुमकिन नहीं है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामी जमहूरिया ईरान के लाहौर में तैनात कौंसल जनरल मेहरान मोहद्दफर का लाहौर प्रेस क्लब का दौरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौंसल जनरल ने पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात पर बात की। उन्होंने कहा कि ईरान को बहुत सी बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का सामना है और हालिया दिनों में पाकिस्तान पर भी दबाव है। हमें सिंगल करेंसी को राइज करना चाहिए। पाकिस्तानी फ़लस्तीनी अवाम के दिफा के लिए हमेशा फ्रंट लाइन पर रहे हैं। हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाना ईरान की पहली तरजीह है। در خط مقدم دفاع حقوق مردم فلسطین بودن. پاکستانی فلسطینی عوام کے دفاع میں فرنٹ لائن پہ ہمیشہ رہے ہیں. جو ہماری ایک فیچر ہے دونوں ممالک کے تعلقات کا یہ ہے کہ ہم ہمسائے ہیں. मेहरान मोहद्दफर का मजीद कहना था कि ईरान बहुत जल्द अपना सफारत खाना सऊदीया में खोलेगा। उन्होंने पाक भारत मसाइल गुफ्तगू के जरिए हल करने पर जोर दिया। कौंसल जनरल ने बताया कि ईरान गैस पाइपलाइन बॉर्डर तक ले आया है, अब पाकिस्तान के इकदाम का मुंतजर है। اور گیس پائپ لائن اپنے بارڈر پہ ہم لے کے آ گئے ہیں اور پاکستانی اقدام کے منتظر ہیں وہ کیا کریں اس حوالے سے۔ صدر لاہور پریس کلب اعظم چودھری نے ایرانی کونسل جنرل مہران موظفر کو شیلڈ سے نوازا۔